مزے کی بات انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ ایوریج گاڑی میں کتنے پارٹس ہوتے ہیں, تو گوگل صاحب نے کہا کہ ہمیں 30,000 پارٹس ہوتے ہیں. تو آپ بس حساب لگا لیں کہ میں 10,000 تقریباً بدل چکا ہوں اس کے پارٹس. تو یہ اس کا چل رہا ہے معاملہ. 30,000 پارٹ میں سے 10,000 چینج کر لیے. السلام علیکم پاک ویلرز, میرا نام ہے سنیل منجر. پاک ویل یوزر ریویو سیریز کے ایک اور ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے ساتھ حبیب صاحب موجود ہیں. ان کا ایک پہلا یوزر ریویو آپ دیکھ چکے ہیں, اور آج یہ جو ہے ان کی دوسری خوبصورت گاڑی, جو یہ گاڑیوں کو نام دیتے رہتے ہیں, پہلی والی لالو تھی, یہ روڈی ہے. یہ روڈی ہے نا جی؟ جی روڈی ہے. اچھا, یہ تو بھی آپ سے شروع کرتے ہیں آگے ڈیٹیل. تو اس کا میک ماڈل ویریئنٹ بتا دیں سب سے پہلے. یہ جو ہمارا سگنیچر سوال ہے اس کا جواب دے دیں. سر ٹویوٹا مارک ایکس 2005. ٹھیک ہے. ویریئنٹ اس کا بیس ویریئنٹ ہے 250. آگے اس میں آگے جی پریمیم آتا ہے, پوسٹ اسٹارٹ والا. یہ بیس ویریئنٹ ہے. یہ بیس ویریئنٹ ہے. اچھا, تو پہلی بات تو یہ بتائیں کہ یہ گاڑی آپ کے پاس کب سے ہے؟ سر میں نے جولائی میں لی تھی, آئی گیس تو 5 مہینے یا 6 مہینے ہو گئے ہیں. 5 مہینے ہیں. 5 مہینے. ویسے ایک بات ہے کہ 5 مہینے میں آپ کو فالو کرتا آ رہا ہوں, تو لوگوں نے 4 سال میں پی ایچ ڈی کر دی, تقریباً 5 مہینے اس طرح سے گاڑی کے ایسے ایسے پارٹ بتا دیے میرے خیال ہے کبھی نہیں سوچے ہوں گے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے سر. اس نے جتنا ایکسپیرینس مجھے دیا ہے نا, اٹ از جسٹ امیزنگ. وہ حسل تو ایک چیز ہو گئی, وہ جو جس خواری سے میں گزر رہا ہوں, لیکن جو اس نے ایکسپیرینس دے دیا نا اس گاڑی نے, کمال. وہ تو میں کہہ رہا ہوں ہنستے چہروں کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انسان کو دکھ نہیں ہوتا, وہ بس اس کا آپ کو عادت ہو گئی. ہاں جی, ایسے ہی ہے. اچھا چلیں, وہ تو شغل کی بات ہوگی, وہ بھی بات کریں گے آگے کیا ہے. تو آپ نے جب یہ گاڑی لی تھی تو اگین یہ تقریباً ہم بھی پوچھتے ہوتے کہ کوئی ایک بجٹ ذہن میں تھا, ایک خاص گاڑی تھی. ہاؤ ڈیڈ یو کمنگ ٹو مارک ایکس, کہ آپ کوئی اور گاڑیاں لینا چاہتے تھے کہ ایک پیسے ذہن میں تھے, کیسے؟ سر میرا بجٹ بہت کم تھا. آئی واز فائنڈنگ 2006-7 میکسیمم 6-7 کرولا. ٹھیک ہے. جو حالت ایسی ہو جس کو میں پورا تیار کر سکوں, فل پروجیکٹ کر سکوں اس گاڑی پہ. پھر بہت دیر لگائی, میں نے اور گاڑیاں دیکھی. پھر میں نے ایک 2011 یا 12 غالباً دیکھی, گجرانوالہ جا کے گاڑی پسند کی. وہ ایک دوست کو پسند نہیں آئی, تو مطلب کرولا. میں بیسیکلی میں ٹویوٹا کو زیادہ پریفر کر رہا تھا. ایون میں نے ریبون بھی کنسیڈر کی تھی. مطلب میں اچھا بولا, میں تقریباً مہینہ جو ہے نا کار ہنٹ پہ میں نے خواری کی ہے. ہونڈا والا لونڈا بننا چاہ رہے تھے. میں نے کوشش کی تھی, لیکن وہ قسمت کو منظور نہیں تھا, تو وہ اس طرف میری اور آپ کی شکل کے ساتھ ہونا چاہتے اس طرف ہم کیسے آئے, میں اس پہ بات کرتا چلوں. تو ہوا سین یہ کہ گاڑی کیونکہ نہیں مل رہی تھی, 1 مہینہ میں خوار ہو رہا تھا. صحیح ہے. اب والد صاحب بھی مجھے فالو کرتے ہیں, بلاگس فالو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم کس مسئلے میں پڑے ہوئے ہو, تم گاڑی لو. میں نے کہا پیسے نہیں ہے, کیا کروں, کہاں سے گاڑی لے لوں, گاڑی مل نہیں رہی اپنے معیار کی. تو انہوں نے کہا بیٹا تم گاڑی ڈھونڈو تو دیکھ لیں گے. جب انہوں نے یہ بات کی نا, میں نے کہا شاید تھوڑا سا اوپر سے سہارا ہو جائے, تو تھوڑا سا بجٹ ایکسٹینڈ کرتے ہیں, مارک ایکس کی طرف آتے ہیں. تیسری مارک ایکس تھی, سوری, جو میں دیکھنے گیا تھا. ٹھیک ہے. تیسری مارک ایکس تھی, شو روم کے تھرو میں نے یہ گاڑی دیکھی. گاڑی ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے, تھوڑی سی بجٹ فرینڈلی بھی لگ رہی تھی. مطلب جو مارک ایکس عموماً بکتی ہیں جو آج کل, وہ آلموسٹ 2.5 ملین سے اوپر ہی ہیں جو گندی حالت میں. تو یہ 2.6 ملین کی بریکٹ میں مل رہی تھی. گاڑی ٹھیک لگ رہی تھی مجھے پتا. ویسے ان ہائنڈ سائڈ اب میں یہ سوال آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں, سوری ابھی بات کاٹی, کیونکہ ابھی ہم نے شروع میں بتا دیا ہے اور لوگوں کو پتا ہے, لوگ آپ کے چینل کو فالو کرتے ہیں, کہ کافی اس گاڑی نے آپ کو سبق دی ہے. تو سب سے پہلا سبق تو میرے خیال سے آپ کو یہ ملا ہوگا کہ جب آپ گاڑی لے رہے ہیں, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست ہے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, جعفر بھائی, وہ کہتے ہوتے تھے کہ سستا روئے بار بار, مہنگا روئے ایک بار. تو اگر مہنگا رو لیتے تو بچت نہیں تھی. سر بہت بچت تھی, لیکن ایشو یہ تھا کہ اس وقت بہت تنگ تھا میں بجٹ سے. میں چاہ نہیں رہا تھا کہ میں والد صاحب کو انوالو کروں, لیکن آبویسلی ان کی انوالومنٹ لینا پھر ضروری ہو گئی تھی میرے لیے. مجبوری بن گئی تھی, وہ ضروری نہیں تھی, مجبوری بن گئی تھی میرے لیے. اچھا, ایک اور چیز سب سے ضروری ہے, چلے وہ تو میں آپ کی بات سے ایگری کر گیا. دوسری بات ایک اور جو میں آپ کے ولاگ سے بھی دیکھ رہا تھا, اپنی بھی میں نے تجربے سے کی ہے, کہ جب آپ گاڑی لینا, بجائے اس کی ایک ایک کر کے, جس طرح ہوتا ہے نا کینسر اس جگہ پھیل گیا, اس جگہ پھیل گیا, پوری گاڑی کو جو پروجیکٹ کرنا ہے, میں کہتا ہوں سلیش کرنا اور ہر چیز نہیں ڈالنا. سر یہ میری بھی کوشش تھی, تو کرنا یہی چاہیے. لیکن ایشو یہ تھا, پہلی بات, آئی ایم اے ولاگر, میرا کنٹینٹ ہے یہ, ٹھیک ہے. میں نے 1 by 1 ایک چیز کو کمپلیٹ کرنا ہے. صبح یہ سوچ رہا تھا کہ عام آدمی تو شاید مر جائے خواری میں, ولاگر کو چلو کنٹینٹ مل جاتا ہے. سر کنٹینٹ تو ایک چیز ہوتی ہے, خواری پھر بھی ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں میرے لیے بہت آسان ہے بھائی, ورک شاپ میں جا کے 12 گھنٹے گزار کے دیکھیں آپ. او بھائی, ورک شاپ میں 12 گھنٹے ایک پارٹ سورس کرنا ہو نا, میں بتا رہا ہوں, میری آدھی گاڑیاں جو ہے نا وہ کھڑی ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے اس میں یہ ہے, اس میں یہ. جو میرا بھائی پوچھتا ہے اس میں کیوں کھڑی ہے, میں کہتا اتنا سا کام ہے, وہ کہتے ہیں اتنا سا تو بندے نے تیاری کی ہوتی. بڑی خواری ہوتی ہے, ایک ایک پارٹ ڈھونڈنے بڑی. اور سر سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ وہ خواری ایک چیز ہوتی ہے, ایک نارمل بندہ کر لیتا ہے یہ خواری, لیکن اس خواری کو ریکارڈ کرنا, اور ریکارڈ کر کے ایک انٹرسٹنگ وے میں پریزنٹ کرنا کہ لوگ اس کو پورا فالو کریں.
ये एक बहुत सिरपीड़ होती है। और दूसरी बड़ी ख्वारी डॉक्टरों के साथ और गाड़ी के डॉक्टरों के साथ कि जब तक डायग्नोस्टिक सही नहीं होगा। ऐसे हमारे मुल्क में डॉक्टर भी पहले आपके सारे टेस्ट कराते हैं, एंड पे पता लगता है कि बंदे को था कुछ और, इलाज किसी और चीज का और बाद में कहते नहीं वो भी करना था। ऐसे ही है सर। इसकी मजे की बात ये है कि मेरी जो है ना बैटरी ओवरनाइट ड्रेन हो रही थी इसकी। ठीक है, मैं गया बैटरी वाले के पास, उसने कहा इसका जनरेटर खराब है। अब देखें, वो कह रहा था जनरेटर का इशू है, मैं 2 बंदों को और दिखाता था, वो कहते थे जनरेटर मेरे से शर्त लगा लो ठीक है। अब मैं कंफ्यूज हो गया कि यार ये पजल हो गया कि ये हो क्या रहा है। एक बंदा कह रहा है जनरेटर है, एक बंदा कह रहा है जनरेटर नहीं है, तो है क्या? बेसिकली जो जनरेटर कह रहा था वो अवॉइड कर रहा था इसकी शॉर्टेज ढूंढने से। वो कह रहा था एक ही दफा इसको जनरेटर चेंज कर दूंगा, बाद में अगर शॉर्टेज मिल गई तो वो भी ठीक कर दूंगा, पैसे के पैसे बन जाएंगे। हाँ ये भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बेसिकली लोग कहते हैं यार टाइम स्पेंड करने से बेहतर है, और वजह ये है कि कस्टमर भी जो है ना वो अगर बहुत ज्यादा जल्दी काम हो जाए ना तो वो कहता है कि यार ऐसी की तैसी मैं पैसे क्यों दूं। ऐसे ही है। सो वो भी रीजन है, दोनों तरफ की गलतियां होती है, बट ये मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। मैं तो वैसे एक फार्मूला निकाला है कि बजाय अगर आप मल्टीपल जगहों पे जाओ ना आप कंफ्यूज रहते हो, जो एक है ना उसे को यार तुम नहीं करना है जो भी करना। लेकिन सर मैं ऑलमोस्ट लाहौर की अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह को तकरीबन को 10 वर्कशॉप मैं तो ये देख लगा था आज जब आप आ रहे थे, मैंने कहा था अगली बारी वर्कशॉप के लिए कोई वो लेना हो ना टिप तो आपसे ली जा सकती है। हालांकि आपकी उम्र से ज्यादा मेरा तजर्बा होगा, लेकिन आपने जो तजर्बा इतनी उम्र में इकट्ठा कर लिया। सर स्कूल के दोस्त जिन्होंने फोन करना छोड़ दिया, ताल्लुक खत्म हो गया, वो फोन करके पूछ रहे थे यार वर्कशॉप को बता दे हमें अच्छी सी, तू तो फिरता रहता, तू बता दे। फूड ब्लॉगर होते हैं, वर्कशॉप ब्लॉगर भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। कई लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि वाई मार्क एक्स। तो अगर इस सवाल का जवाब देना हो 30 लाख रुपए में और कौन सी गाड़ी आती है? मेरा ख्याल है 2015-16 की ऑटोमेटिक GLI आ जाएगी। मेरा नहीं ख्याल, नई शेप वाली 15 वाली आ जाएगी ऑटो। हाँ मेरे पास मैनुअल है, वो 25-26 लाख रुपए की मैनुअल है, 2 लाख रुपए महंगी हो जाएगी उसकी मतलब ऑटो, तो 28-29 लाख रुपए में आपको 2016 की ऑटो GLI मिलेगी। ठीक है, और अगर आप प्रोजेक्ट कार या किसी यूनिक कार की बात करें तो वो नहीं मिलेगी। उस लिहाज से मेरा ख्याल है मार्क एक्स एक बहुत अच्छी चॉइस है। अच्छा जी, तो 29 लाख रुपए की गाड़ी आ गई, उसके बाद 29-30 लाख रुपए की फ्यूल एवरेज क्या देती है गाड़ी? सर अभी ये माशाल्लाह से कल ही क्लियर करवा के लाया हूँ वर्कशॉप से मैं, तो मुझे कुछ बेहतर फील हो रही है। उससे पहले जो शहर के अंदर मैं चलाता रहा हूँ विद लॉट ऑफ मैकेनिकल, मतलब इतना मैसअप थी ये गाड़ी, मैं खुद ये मानता हूँ ये बात, मुझे लगा नहीं था, मुझे लगता था ठीक है काम है गाड़ी में कर लेंगे यार, क्या है इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन सुखेल भाई जिनसे मैंने रिसेंटली काम करवाया है जिनकी वर्कशॉप से, उन्होंने मुझे एक बात की थी, अभी इसके ऊपर पैसे ना लगाओ, टाइम लगाओ। तो रखेल भाई कारिस्तानियां दिखा रहे हैं, कारिस्तान जी अभी गाड़ी में भी कारिस्तानियां दिखा रहे हैं। कारिस्तानियां, तो बेसिकली देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स जिनको उन्होंने ट्रेस आउट किया, सही है, और उसको हमने इस वक्त कवर कर दिया। उनसे मैं कल यही बात कर रहा था कि एवरी टाइम दिस कार गोज टू अ वर्कशॉप दिस कार कम्स बैक स्ट्रॉन्गर। तो पॉइंट ये कि आहिस्ता आहिस्ता आई एम गेटिंग देयर, इवेंचुअली तो हम वहां पहुंच ही जाएंगे। गाड़ी होना होगी खान साहब हो गए, तो जब आप उनको गिराने की कोशिश करते हैं वो और स्ट्रॉन्ग आते हैं। अच्छा, तो पॉइंट ये है कि पुरानी गाड़ी है, ठीक करने में टाइम लगता है। दिस इज नॉट वो मैं जो चीज समझ रहा था शुरू में कि ये ठीक है थोड़ा बहुत काम होगा, ये वो नहीं है, इसके अंदर स्टिल अभी काम है। और मजे की बात अभी मैं और निकाल ही जा रहा हूँ जिस तरह मैं इसको चलाता हूँ ना। अब एग्जॉस्ट लगाने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये इसका मजा बहुत ज्यादा है। नहीं लेकिन ये आवाज देखे ना कितनी डिस्टर्बिंग है, आमतौर पर ठीक है। हाँ। अब मैंने ये रैली के लिए जाना है तो उसमें बोरला का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो मैं सोचता है कि रास्ते में जो है सर दर्द शुरू हो जाएगा। सर मैं इस्लामाबाद गया था, यही हो रहा था, हम हर रेस्ट एरिया पे रुक के चाय पी रहे थे क्योंकि ये आवाज जो है ये बहुत ज्यादा जो थी ना। हाँ मतलब थोड़े और के लिए चल। अच्छा एक और चीज भी मेरे ज़हन में थी कि कई गाड़ियां मैंने पिछले दिनों देखी है, काफी लो कल्चर वाली गाड़ियों के हमने रिव्यू किए हैं, तो वो तो मतलब मैं कहता हूँ कि आपकी जिंदगी एक अजाब बन जाती है। तो आपने भी, जब मुझे याद है रेमो की डिसीजन हो रही थी मेरी, आप गपशप हो रही थी, इसको आपने लोअर भी किया है, तो लोअर करने से कितने को मसले आते हैं जिंदगी में? नीचे जब खरोच लगती है तो दिल पे चोट नहीं लगती? सर वो तो है कि नीचे से आपने अवॉइड करने होते हैं। अब कुछ रास्ते आपके डिफाइन हो जाते हैं। मैं ऐसी जगह पे जाता ही नहीं जहाँ मुझे पता हो कि स्पीड ब्रेकर बहुत ज्यादा होंगे। अच्छा आजकल वो आई में डिस्को एयर सस्पेंशन सर वो भी सोचा हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। टू डू लिस्ट में है। हाँ जी टू डू लिस्ट में तो है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। इसके अंदर काफी सारी चीजें, सर ये प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं है। बैराम साहब का जब मुझे मैच आया था मैंने उनको कहा था मुझे नहीं, वो तो देखें कार गाय का प्रोजेक्ट तो कभी कंप्लीट नहीं होता, चलता नहीं होता। नहीं सर ये स्पेशल मैंने कहा कभी कंप्लीट नहीं होना भाई। ये स्पेशली पता है क्यों? क्योंकि मैं ये गाड़ी ला लो तो एक अलग कैटेगरी की गाड़ी है, मैं उस पे पेंट वाइज या रैप वाइज पंगा कभी भी नहीं लूंगा। सही है। इस गाड़ी में मैंने जितने पंगे सोचे हैं ना वो मेरे चैनल पे ही लोग देख पाएंगे कि मतलब जो जितने पंगे लोग कर सकते हैं ना अपनी गाड़ियों से, आई वांट टू डू दिस एंड शो द पीपल कि यार ये इस तरह की मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं, जब आपने गाड़ी ली थी उसमें इतने मसले लिए थे तो आपने गाड़ी लेते हुए चेक नहीं कराई थी?
सर चेक मैकेनिक ने जिसने की थी ना, पत्थर के नीचे रह रहे हैं ना, नहीं पार्किंग इंस्पेक्शन कॉल की, पैसे बचाए थे, लाख पता गया कि नहीं? नहीं पार्किंग इंस्पेक्शन तब तो सोचा भी नहीं था मैंने, अगर सोच लेता तो शायद बेहतर हो जाता। मैं कह रहा हूँ पत्थर के नीचे रहते हैं, आपको नहीं पता था? मैं यहाँ पे मैंने पिछले रिव्यू में भी ये बात की थी कि अपनी गाड़ी अच्छे किसी भी बंदे से यहाँ इंस्पेक्ट करवा लें, या पार्किंग की जो सर्विस मौजूद है, अब क्यों ना उसको वेल करें और अपनी गाड़ी का एटलीस्ट आइडिया लगा लें कि यार आपकी गाड़ी किस हद तक खराब है। अब लोग मुझे खरीदने के बाद कह रहे थे इसकी इंस्पेक्शन करवा लो, मैंने कहा अब तो खरीद लिया आपकी इंस्पेक्शन, अच्छा, अब इसका ऐसा काम करवाऊंगा। उसका फायदा होता है। मैंने वैसे लोग सही कह रहे थे आपको, जो अकलमंद आदमी थे, मैंने 2-3 गाड़ियां जो पिछली ली है, मैंने उनकी इंस्पेक्शन सिर्फ इसलिए कराई है कि मुझे पता लग जाए कि मैंने इनमें क्या क्या काम कराने हैं। तो इंस्पेक्शन सर्विस सिर्फ ये नहीं है कि हमने लेने के लिए आपको पता लगता है यार इसमें ये भी बात है कि आपको आइडिया हो जाता है कि इसमें क्या क्या काम होने वाले हैं। 2002-3 वाली सिविक ली थी, उसकी जो इंस्पेक्शन शीट थी मैंने उसको देखा, या अभी मेरे दोनों एक 80 सीरीज का प्लान बन रहा है तो उसको देखा, तो यही सारा कुछ किया कि जो इंस्पेक्शन में आएगा ना रिपोर्ट, तो उसके लिहाज से आप करा लेंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपने भी इंस्पेक्शन सर्विस कॉल करनी है, पहले आप बताएं क्या कह रहे हो? बाद में कहते हैं कि बात बहुत काटता है, और यार लोगों ने नीचे एफसी की तैसी फेर दी कि सुनील साहब सवाल पूछ के जवाब ले लिया करें। अच्छा नहीं, वो मैं कहना ये चाह रहा था कि अच्छा इंस्पेक्शन में डिटेल मतलब ये भी होती है अगर कोई काम बहुत मेस्ड अप हो यार, तो इतनी डिटेल नहीं है कि मतलब कि वो आपको ये बता दे कि इंजेक्टर खराब है ये वो, लेकिन जो आपके कंप्यूटर के एरर आएंगे वो आपकी सस्पेंशन के इतने जो पॉइंट 200 प्लस पॉइंट है ना, टायरों के मसले, सस्पेंशन के मसले, आपके कंप्यूटर के अंदर जो इश्यूज आ रहे हैं, जो डायग्नोस्टिक आपको कंप्यूटर बता रहा होगा, अगर उसने को बहुत ही कोई चीता नहीं है, उसने सारा कुछ वहां से वाइप नहीं किया हुआ, तो काफी आपको ना मोटा मोटा एहसास हो जाता है। तो मैंने लास्ट 2-3 गाड़ियां अपने दफ्तर से बाहर जाए बगैर खरीदी हैं, तो मुझे तो इतना कॉन्फिडेंस है उस सर्विस पे। अगेन दुनिया की हर चीज में इंप्रूवमेंट के चांसेस होते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अपनी सर्विसेज को बेहतर से बेहतर बनाएं। तो अगर आपने भी इंस्पेक्शन कॉल करनी है तो iOS एंड्रॉइड के ऊपर हमारी जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लें, या 042119433357 के ऊपर कॉल करें। मैं इंस्पेक्शन सर्विस ना करवा सकता हूँ, किसी की बुक ना करवाने से मेरे थ्रू को फायदा है। बहुत से लोग भी, दोस्त भी कहते हैं कि जी करवा दें, तो सबके लिए एक ही तरीका है, एक क्यू है उसके अंदर आप लगेंगे, 1 से 2 दिन की वेट होता है, तो आप पहले अगर इंस्पेक्शन बुक करा लेंगे तो फायदा हो जाएगा। अच्छा जी, तो इंस्पेक्शन हुई नहीं, क्या आपने मार्केट का ब्रांड एम्बेसडर बनो, आपके यार इसमें चीदा ये ऑप्शन बड़ी अच्छी हैं। एक तो इंजन अच्छा है, V6 इंजन है। मैंने मुझे याद है सोनाटा के रिव्यू में कहा था, और कई सोनाटा ओनर्स बड़े नाराज हो गए थे कि मेरी पुरानी मार्केट की ड्राइव सोनाटा से बेहतर है। वो 4 सिलेंडर है, ये 6 सिलेंडर है, एक स्मूथ ड्राइव है, टोयोटा की गाड़ी है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बड़ी आसान है, सेफ्टी सिक्योरिटी की अगर आप बात करें, मल्टीपल एयर बैग्स हैं, स्टाइलिश डिजाइन है गाड़ी का। और कोई चीज जो आपके ज़हन में आती हो? सर इसमें कोई कमी शमी ऐसा सच फील नहीं की। मैं तो मामलात में इस तरह फंसा रहा हूँ कि मैंने कभी इस तरह की फील नहीं की। लेकिन सबसे पहली चीज जो लास्ट टाइम हम मिले थे, हमने डिस्कस भी की थी कि इसमें अगर सनरूफ होता ना मैं बड़ा एंजॉय करता, लेकिन सनरूफ वाला जो वेरिएंट है वो तो बहुत ही एक्सपेंसिव चला जाता है। सर है ना अभी, मैं आपको ये इसमें हेल्प कर सकता हूँ सनरूफ की सोर्सिंग में, मैंने किया है थोड़ा बहुत सोर्सिंग। अच्छा, तो वो तो आपने अगले सवाल पे चले गए यार, आप बहुत रिव्यू देखते हैं कि मतलब आपने कमी बता दी। सो मेरे ख्याल से इस गाड़ी की जो सबसे मजे की बात है ना, ये ऐसी गाड़ी है, और टोयोटा की काफी गाड़ी ऐसी हैं जो टाइम को डिफाई करती है। अगर आप ये जा रही हो तो ये आज के लिहाज से भी इसकी जो शेप है बड़ी मॉडर्न है, बहुत मॉडर्न। अब ये नहीं कहते कि यार ये बड़े पुराने एरा की गाड़ी है। तो 2005-6 में जब आई थी ना, तो उस जमाने में बड़ी इसमें ऐसे लगता है कर्व्स हैं, बड़ी गोल है, और कई लोग उस जमाने में कहते हैं यार ये 5 सीरीज से मिलती जुलती जो है ना टोयोटा आ गई है। अच्छा, तो मिसिंग की बात हो रही थी, उससे पहले हमने बात कर ली फ्यूल एवरेज की, तो आपने बताया था 9-10 करती। सर पहले तो 9 से ऊपर जा ही नहीं रही थी। जब मैंने इसे काम अभी ये रिसेंटली जो करवाया है उसमें मुझे इम्प्रूवमेंट फील हुई है। सही है कि एक तो लैग नहीं रह गया इसके, बहुत ज़्यादा आप हैरान होंगे सुन के कि जो इसके VVTi सेंसर थे वो गारंटी के लगे हुए थे इसके अंदर। ECU था, ECU वाज ऑलरेडी चेंज, उसमें मसला था। उसके अलावा इसके जो इंजेक्टर्स थे वो ख़राब हो रहे थे बिकॉज ड्यू टू अदर पार्ट्स। जब दूसरे पार्ट सही से काम नहीं कर रहे थे तो इसकी बाकी चीज़ों के ऊपर उनका असर आना शुरू हो गया। तो इसके ऑक्सीजन सेंसर से लेके ECU तक, इवन इसके VVTi सेंसर, सारी चीज़ें मैं आहिस्ता आहिस्ता पार्ट बाय पार्ट बदल रहा हूँ। मुझे की बात इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मैं पिछले दिनों देख रहा था कि एवरेज गाड़ी में कितने पार्ट्स होते हैं, तो गूगल साहब ने कहा कि हमें 30,000 पार्ट्स होते हैं। तो आप बस हिसाब लगा लें कि मैं 10,000 तकरीबन बदल चुका हूँ इसके पार्ट्स। 30,000 पार्ट में से 10,000 चेंज कर लिए। अच्छा ये बताएं कि अगेन 10,000 चेंज के लिए, पर टोयोटा का फायदा ये देखा है आपने कि मतलब ये टोयोटा तो पार्ट्स कैसे मिलते हैं? सर एक तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है, मार्केट के तकरीबन ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि इसकी मैंने पता की थी कि इसकी बॉडी वायरिंग मिल जाए अनकट, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं मिलती। बेसिकली जब बाहर से सामान आता है काबरी, तो डैशबोर्ड से सारी वो वायरिंग कट कर देते हैं, ग्रिप सारे अलग हो जाते हैं, वायरिंग सारी बॉडी की अलग हो जाती है। तो वो पूरी अनकट वायरिंग इसकी मैं ढूंढ रहा हूँ। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड और बहुत कम लोग जिनकी जो इस चीज़ की डिमांड करते हैं ना, तो इस तरह की चीज़ें फिर आपको मुश्किल होता है मिलना। वो यही है कि आप बाहर से सोर्स आउट करें फिर।
اچھا اچھا یہ بتائیں کہ ابھی فیوچر میں اس کے اندر ابھی تو خیر ابھی وہ آپ کے ہم ولاگ دیکھتے رہیں گے تو یوزر اگر ابھی تک آپ نے حبیب کا چینل جو ہے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں. پتہ نہیں سب ہوتا ہے کہ یار کیا ہوتا ہے سبسکرائب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سبسکرائب ہوتا ہے سر, سب کے سب سبسکرائب کر لیں بھائی, ٹھیک ہے. تو وہ نیچے ہم لنک بھی لگا دیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ اس میں جو دوستوں کے ساتھ نکلتے ہیں تو پیچھے اسپیس پہ صحیح ہے سر, اسپیس ٹھیک ہے. یہ سینٹر والا جو بندہ ہے وہ جو ہے یہ ذرا تنگ کرتا ہے پہ وہ اس تو کے 4 لوگ ہی بیٹھ سکتے ہیں. 4 لوگ تو بہت ایزی بیٹھتے ہیں اس کے اندر. صحیح. گاڑی انشور کرائی بھی ہے سر, یہ انشور ہو جاتی ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے اس کی انشورنس میں کیا کرواؤں یار. یہ ایک بڑا انپورٹنٹ سوال ہے میرے سے نا. پہلے کوئی سوال پوچھتا تھا انشورنس کرائیں, میں کہتا تھا چھوڑیں یار, پاکستان میں اگر گاڑی چوری نہیں ہوتی تو پھر آپ کو وہ گاڑی چوری نہیں ہوتی تو انشورنس کیوں کرانی ہے, اور پرانی گاڑی ہے تو کیوں کرائیں انشور. اوبویسلی جب آپ کو ڈپریسیشن کے ساتھ پارٹس ملنے ہیں تو آپ کو جیب سے دینے پڑتے ہیں. اب لیکن کئی کمپنیاں ایسی ہیں جنہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یوز گاڑیوں کی انشورنس اگر انہوں نے کرنی ہے تو وہ 0 ڈپریسیشن ماڈل پہ جا رہے ہیں. تو آپ گاڑی کو انشور کرائیں گے اور اگر کوئی پارٹس یعنی کچھ ایسی چیز ہوگی تو اس پہ 0 ڈپریسیشن ہوگی, اور جس طرح نئی گاڑی کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اسی طرح کریں گے. تو اس لیے ہم نے پاک ویلز کے اوپر ایک انشورنس پیج بھی بنایا ہے جس پہ میرا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے. آپ جا کے ڈفرنٹ کمپنیوں کی آفرنگ دیکھ سکتے ہیں کون کیا آفر کر رہا ہے. کئی لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی ہمیں اسلامک چاہیے, اس میں مشارکہ بھی ہے. سو میں آپ سب کے لیے بھی ایک لنک لگا دوں گا نیچے انشورنس پیج کا, آپ دیکھ سکتے ہیں. بٹ یہ بڑی انپورٹنٹ چیز ہے, گاڑیوں کے جو پارٹس ہیں نا وہ اتنے مہنگے ہو گئے ہیں کہ اگر آپ جاتے جاتے آپ کو تو پچھلے دنوں میں دیر تھا ابھی گاڑی کے ساتھ کئی چمیاں ہوئی آتے جاتے, تو وہ اگر پینٹ شیٹ یہ وہ ہو جائے تو ایک عام آدمی کے اوپر بڑا ڈینٹ پڑتا ہے. مطلب اگر کسی کے سر پر ڈالر نہ گر رہے ہو آپ کے اور میری طرح لوگوں کو لگتا ہے کہ ویڈیو کے اندر سے ڈالر گرتے ہیں, تو اگر میرے اور آپ کی طرح لوگوں کے سر پہ ویڈیو پہ ڈالر نہ گر رہے ہو تو پھر اس کو گاڑی کا کام کرنا پڑ جائے. تو اس کے لیے بڑی ضروری ہے کہ وہ انشورنس اور ایسی چیزیں کر کے رکھے. اچھا تو ابھی نیکسٹ جو ایکسائٹنگ اس میں کیا کیا چیزیں جو آپ کہیں گے باڈی قریب قریب ہمیں دیکھنے کو ملیں گی؟ ایکسائٹنگ بھی ہے, نان ایکسائٹنگ بھی ہے. میرے پاس دونوں کیٹیگری کی ہیں کیونکہ اس کے میکینیکل بھی ابھی رہتی ہیں. یہ کمپلیٹ یار وہ بڑا مشکل کام ہے. ہاں جی, اس کو مجھے کمپلیٹ یہ کرنا بتائیں دیکھنے میں کیا کیا ملے گا ابھی؟ ریپ, ڈفرنٹ کلرز, اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں. سارا کچھ ابھی تک انٹرسٹ کہاں جائے گا لیکن کافی ساری انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم مل کے آپ کو دکھائیں گے اور آپ انجوائے کریں گے اس چیز کو. چلیں یہ تھا آج کے ریویو, امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں, خدا واسطہ کر لو, کچھ نہیں ہو جائے گا. اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو سب آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن ملتا رہے. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. دیکھیں ابھی میں نے آج کے ریویو میں بھی آپ کو بتایا کہ میرے سے جو اعتراض ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کروں. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک اپنا اور اپنے گردن واقعوں کا خیال رکھیے گا. شکریہ.